러시아의 발트해 장악 최대 걸림돌이 K9 자주포다. 최근 에스토니아에서 폴란드와 함께 K9 자주포로 연합훈련을 벌이고 있는데 현지에서 병사들을 올린 놀라운 사진 한 장이 등장했습니다. 에스토니아 훈련에 참가한 에스토니아 K9 천둥 5대와 폴란드 K9 자주포 세대가 나란히 도열해서 서 있고 양국의 병사들이 글자 K9을 만들어 서 있는 장면을 상공에서 찍은 사진이었습니다. 이 사진은 굉장히 상징적이라고 여겨졌는데 지난해부터 K9 자주포가 나토의 동쪽을 지키는 게임 체인저라고 말했기 때문입니다. 처음으로 이 두 국가가 화력 시험을 마친 후 하나가 되어 찍은 이 K9 사진은 발트해를 지키는 나토의 견고한 벽임을 보여줬습니다. 이 사진을 올린 폴란드의 최대 민간 방위업체 WB그룹은 폴란드 육군의 K9 곡사포는 같은 유형의 에스토니아포로 훈련하면서 해외 첫 선을 보였다며 마수리아 제1포병연합 소대가 처음으로 전투 시스템을 사용하여 포탄 발사 임무를 수행했다고 했습니다. 이것은 폴란드 포병이 처음으로 에스토니아에 화력 지원을 제공한 것으로 폴란드 K9 자주포 사격 후에 에스토니아 K9은 폴란드 요청에 따라 사격 임무를 수행했다고 전했습니다. 우크라이나 전쟁이 발발한 지 3년이 다 되어가고 있지만 아직도 끝날 기미가 보이지 않고 있습니다. 지난 4월 미국 월스턴 포스트는 트럼프가 대통령이 되면 우크라이나 영토를 러시아에 넘기고 전쟁을 종료할 계획을 가지고 있다고 말했습니다. 많은 전문가들은 이번 미국 대선 이후 어떤 식으로든 전쟁이 종결될 것이라고 전망하고 있습니다. 그런데 많은 이들이 우려하는 것은 러시아가 우크라이나에게 전쟁에서 승리한다면 여기서 끝이 아니라 다음으로 노리는 곳이 있다고 했습니다. 바로 발트해 지역입니다. 지난 5월 미국 시사주간지 뉴스위크에 따르면 야로스와프 스트레지크 폴란드 군사방첩국 국장이 푸틴 러시아 대통령은 발트 연합 국가 중 하나를 겨냥한 소규모 군사작전을 준비하고 있는 것이 확실하다라고 밝혔다고 했습니다. 스트레지크 국장은 푸틴 대통령은 에스토니아 국경 도시인 나르바에 진입하거나 스웨덴의 섬 중 하나에 군대를 상륙할 준비가 됐을 것이라고 했습니다. 이런 구체적인 정보가 입수되었기에 폴란드가 에스토니아에서 K9 자주포로 연합훈련을 실시한 것인데 이를 통해 감히 발트해를 넘보지 못하게 하려 하고 있습니다. 국제무기시장에서는 수년 전부터 K9 벨트라는 용어가 등장한 바 있습니다. 폴란드, 에스토니아, 핀란드, 노르웨이 등 동유럽 및 북유럽 국가들이 K9을 집중적으로 구매해서 나온 말입니다. 이번 전쟁에서 러시아는 자주포의 유난히 취약한 모습을 보였는데 K9 자주포가 러시아에게는 공포의 무기라고 했습니다. 군사 전문가들은 K9 자주포가 러시아의 발트해 장악의 최대 걸림돌이라고 말하고 있는데 K9 벨트를 통해 나토 국가들은 러시아의 야욕을 원천 봉쇄하려 하고 있습니다. 인구 136만의 작은 나라 에스토니아는 한국산 K9 자주포를 긴급히 들여와 러시아 위협에 대응했습니다. 에스토니아는 제대로 된 국방 전력이 별로 없어 K9 자주포에 의존하는 상황입니다. K9 자주포는 에스토니아 군에게는 엄청 신기한 무기처럼 여겨졌는데 K9이 들어오자 에스토니아 군들은 이렇게 반응했습니다. Kas te olete ise näinud ka mingisugust teiste suurtüki relvastuse laskmist? Või olete kogenud sellist asja? Mina ei ole. Päriselus ei ole näinud. Ainult meresoones, jah? Jah. Homme lähevad unenäod teoks. Jaa, siin tõi raudselt üks tilk püksi praegu. Päris lahe. Päris lahe, mul ei ole midagi muud öelda. Väga lahe. Siin me siis oleme keskpolügoonil ning otse minu selja taga ning sealsamas seisavad K9 Go'd. Ja mingi hetke pärast siis, kui ma ei eksi, kohe varsti põluvad välja ajateenijad siis nendest suure paugu. See käis käest läbi täitsa. Nii palju selle kohta, et päris hirmuäratav on ikka töö, kui see mind pauk käib.
emotsioon see oli, kui ta laskmisel või kui te saate selle paugu välja võrrada sealt? Kirjeldamatu. See härra on sõnatu järelikult, aga ma väga vägev. Väga positiivne selles mõttes, et iga päev ei saa lasta sellist asja, võib-olla teenistuse jooksul ka maksimum äkki mingi 15 lasku saavad need härrasid. Ma saan juba vähem lasta, sest ma näen juba koja pärast reservi. Ja kaugele ta lasta saab, mis see maksimumvärk on? 3, 4? Meil on praegu kuskil 3 vist. 20 pluss kindlasti. Aga... Erimoonaga 40 pluss. Mis asi, 20 pluss mis? Kilomeetrit. 20 kilomeetrit laseb? Jah, erimoonaga laseb üle 40. Mis moon see on? No võimas masin. Oot. Kas ma saan õigesti aru nüüd, et ta laseb mingi moonaga 3 kuni 4 kilomeetri kauguseni? Ei. 20 pluss on nagu mingi tavalise moonaga. Jah, meil on võimekus praegu lasta kuskil 20 kilomeetri kaugusel. Jah. Käige korra läbi see asi, nagu mul on veits nagu ei mahu pähe see värk praegu, et te lasete 20 kilomeetri kaugusele. Te isegi näe horisonti nii kaugele. Ei. Siis mingi vend lükkab teile traati, ütleb, pange enda kahur sellisesse siis laiuskraadi, ma ei tea, 45 punkt 2, 3, 4, 7, 6 ja siis te panete selle selline sentimeetri täpsuse pealt. Kuidas see asi välja näeb? No, põhimõtteliselt. Nii kaugele, nii täpselt lasete? Meil on selline mees nagu tulejuht, kes tellib tuld mingisse kindlasse punkti. Tema annab need andmed siis arvutusgrupile. Õige? Jep. Igatahes lõpuks tuleb meile arvutusgrupilt andmed, kus nad arvutavad meile täpselt kõik andmed ära, arvestades kas või meie relvaraua kuumust, püssirõhu temperatuuri, ilmastikku ja sealt tulevadki need täpsed laskeandmed. Me ei peagi siit märki nägema. Ehk siis ka see mõjutab, kui palju te lasknud olete ja kui palju paisunud see toru on? Ja ka püssirõhu nagu temperatuur siis. Ühesõnaga kõik temperatuurid mõjutavad. Okei, ehk siis nii palju, kui mina hetkel aru saanud olen. No enam-vähem. Seekord natuke rohkem kui üks nupuke, aga... 3 võimalust on. Üks on nupukesega, mis on full automaatne, üks on siis joystickiga. Suunad siin nagu tahad, liigutad kangi ja üks on siis manuaalne puhtalt. Väntad ja keerad ja... Nagu jalgrattaga? Enam-vähem. Peaaegu. Ainult kätega. kätega ikka. jalgadega päris. 발트의 작은 나라 에스토니아에게는 K9이 강대국 러시아가 침범하지 못하게 해주는 마치 부적같이 여겨주고 있다고 했습니다. 이번에 미군 육군 전시에 나타난 K9A2는 영국에서는 독일산에 밀려 고배를 마셨지만 영국군과 달리 미 육군의 전술이나 작전에는 완벽하게 부합할 것이라고 했습니다. 영국에서 한국산 자주포가 선택되지 않은 것은 이윤의 무기를 사야 한다는 독일과 프랑스의 압박도 무시할 수 없었을 것이라는 의견도 있었습니다. 지난 2022년 한 해외 군사 채널에 왜 많은 국가가 K9 자주포를 원합니까? 라는 제목의 영상이 올라왔습니다. 이 영상에는 K9 자주포에 대한 칭찬 일색이었고 해외 네티즌들도 장점에 대한 댓글을 경쟁적으로 달았습니다. 이 중에 한 유럽 네티즌은 왜 한국 무기를 사야 하는지에 대해서 이렇게 설명했습니다. 독일과 프랑스를 제외한 모든 국가가 K9을 선호합니다. 탱크를 가지고 놀고 싶다면 독일 탱크를 사는 것이 적합하지만 전쟁에서 이기고 싶다면 한국 무기를 사야 합니다. 한국 무기가 이제는 미국과 유럽에서도 인정받으며 과거 한국전쟁 때 전차 하나 없어 서러웠던 시절을 기억하는 목소리가 나오고 있습니다. 한국은 정말로 기적을 이뤄냈습니다. 그러면서 한국 전쟁에 참전한 용사들에 대한 이야기들까지 나오고 있습니다. 얼마 전 매우 충격적인 영상이 공개되었는데 집안 곳곳 무너져 내린 천장, 갈라진 벽, 들이치는 비에 비물이 새어 썩어가고 있는 집의 모습이었습니다. 거주할 수 있는 한강이라 믿기지 않는 이 집에서 살아가는 노인이 있습니다. 무려 93세라는 고령의 나이임에도 생계 유지를 위해 매일같이 청소 일을 하고 있는 그는 70여 년 전 한국을 구한 위대한 용사였습니다. 1950년 발발된 한국전쟁 속 치열한 전투로 꼽히는 수도고지 전투에 참전했던 그는 오로지 조국의 자유만을 위해 목숨을 바쳐 싸웠습니다. 하지만 그에게 남은 건 평생의 가난이었습니다. 이 참전 용사의 마지막 소원이 그저 평범한 일상이었지만
그조차 이루기 힘들었습니다. 하지만 한 작은 한국 기업이 그의 일상은 변화시켰습니다. 한국 기업 인프레시는 참전용사가 가장 원했던 평범한 일상을 위해 당장의 주거 개선 지원을 결정했습니다. 현재 가장 시급히 필요한 부분부터 진행될 예정임을 전했는데, 이들은 전국 곳곳 열악한 환경에 사는 참전 용사들을 위해 화장실 개선, 가전제품 지원 등을 하며 가장 필요한 부분을 해결해주고 있습니다. 또한 수만 킬로 떨어진 곳이라도 가리지 않고 직접 찾아가 지원을 하고 있습니다. 이들은 에티오피아, 태국, 필리핀 참전 용사까지 찾아가 그들의 후손 장학금까지 지원했습니다. 에티오피아를 울린 기적의 한국인들, 필리핀 참전 용사의 마지막 소원을 들어주고 나선 한국인들, 외신은 국가를 대신해 나선 인프레시 행보에 놀라워하였고, 해외 네티즌들은 한국의 정체성을 보여주는 기업이라며 극찬을 쏟아냈습니다. 그리고 이 따뜻한 마음이 전달되어 많은 한국인들이 인프레시의 후원 창구를 문의했습니다. 이 인프레시는 최근 아주 특별한 태극기 키링을 출시했습니다. 6.25 전쟁 당시 10대 학도병들이 전쟁에 참전 전 의지를 담은 경주 학도병 서명문 태극기를 장인과 협업을 통해 그대로 재현해냈습니다. 조국을 위해 목숨 바쳐 싸우겠다는 의지를 새긴 서명을 하나하나 디테일하게 각인하여 완벽하게 재탄생시켰습니다. 실제 빛에 따라 굴곡이 보일 정도로 서명 한자 한자가 디테일하게 담겨 있으며 휴대폰, 가방, 차키 등 일상 속에서 역사를 기억할 수 있도록 했습니다. 현재 올림픽 국가대표 선수들을 비롯해 연예인, 아이키 등 다양한 유명인들도 인프레시의 굿즈를 통해 동참하고 있습니다. 태극기 키링을 비롯한 모든 굿즈의 수익금 일부가 6.25 참전 유공자에게 후원되고 동참한 한국인들의 이름으로 전달되기에 이 뜻깊은 행보에 동참을 부탁하고 있습니다. 후원에 동참할 수 있는 굿즈 구매처는 고정 댓글에 남기겠습니다. 한국의 역사를 알리는 인프레시에 많은 응원 부탁드리며 영웅들의 희생과 헌신을 잊지 않고 역사를 되새기는 하루가 되셨으면 합니다. 여러분의 많은 관심과 적극적인 동참을 부탁드립니다. 이상 쓸멍이었습니다.